کہتا ہوں کرٹیسائز کرتا ہوں پریفیکٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کتاب میں ڈاکٹریٹ واٹ ایور آئی ڈن. اسی حساب سے سکر سنگھ نے واحد عاشق تھے جنہوں نے فلسفیکل روپ دیا صوفیزم کو, ایک لاجیکل ویلڈ ریزن کے ساتھ چیز پیش کی. ادروائز حسین بن منصور نے یہی نعرہ مارا تھا, انر رکھا 858 922 28 مارچ 922 کو ان کو پھانسی پہ چڑھایا گیا تھا. حتیٰ کہ وہ بھی اللہ کے بزرگ اور ولی تھے, ان کے لیے احترام ہے, لیکن he could not offer any valid justification for inner life, but سچر سنگھ did. اور سچر سنگھ خود بڑے اکیڈمک اور خاص طور سے ایک چیز جو اپنا نفقت اکیڈمک تھے انہوں نے اس انداز سے پیش کیا, عالموں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اور سب سے بڑی بات گورنر صاحب ہمارے بھائی ہیں اور گورنر صاحب ڈسٹریکشن سے تعلق رکھتے ہیں, اسی وجہ سے جو ہم سب لوگوں کو خوشی ہونی چاہیے. سچر سنگھ سندھ کے پہلے سارے ادیب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس کی تصدیق کریں گے, سندھ کے پہلے سندھی اردو شاعر تھے جنہوں نے اردو کو اپنایا اور اردو میں شاعری کی. ان کو اسی وجہ سے سارے اسکالرس لکھتے ہیں سندھ کا پہلا اردو شاعر. یہ ان کا کنٹریبیوشن تھا. ادروائز انہوں نے پرشین میں بھی پوئٹری کی اور ان کو ایک بہت خوبصورت شعر کے ساتھ جو اپنا جو ہے کیونکہ پوائنمنٹ کا ٹائپ بھی ہے, شعر ہے کہ برقو آئے میشو واقف ادائیں اسرار راز مسلط الواسط کے دل روئے بسو شاہ دراز ہست آجا پیر خواجہ عبداللہ عارف اولیا میکو نداغا وزر عبادت شکر. اگر خدا کے راز جاننا چاہتے ہو, اگر اللہ کے نزدیک ہونا چاہتے ہو تو صدق کے دل سے, واسط کے دل روئے بسو شاہ دراز, صدق کے دل سے درازہ چلے آؤ. یہاں پہ جو اپنا جو ہے تمہاری رہنمائی ضرور ہوگی. مجھے یہاں پہ آنے سے فرش سے اٹھا کے عرش پہ پہنچایا گیا ہے, تمہاری بھی ضرور مدد ہوگی. تو درازہ جو ہے درے راست سے نکلا ہوا ہے حقیقتاً, گیٹ وے ٹو دا ڈیوائن مسٹریز. اور اس کہنے کے بعد جو سچر سنگھ ایک طرح کی شعر اپنا جو ہے پڑھ سکتا ہوں. آپے گاتا آپے بجاتا آپے سمیع بصیر, ہر جا رنگ رانجھندا اللہ تعالیٰ ہر جا رنگ رانجھندا حاجت نامی کیا تقریب. باقی دو چار ایسے ہیں جو ضرور کہنے ہیں یہاں پہ. پہلے تو جو ہے گورنر صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا یہاں آنے کا بھی, اور انہوں نے درگاہ کی جو اپنا سلسلے میں PCO وغیرہ منظور ہو رہی ہے, just because this is most neglected from the constructive and progressive point of view, because یہاں کی سجا نشین نان پولیٹیکل رہ کے آئے ہیں, نیوٹرل رہ کے آئے ہیں, اکیڈمک رہ کے آئے ہیں, تو اسی وجہ سے ہر دور میں درگاہ کو نیگلیکٹ کیا گیا ہے. اور جو اسکیمیں منظور ہوئی ہیں کوئی بھی اسکیم نہیں ہے یہاں, نہیں تو ریسٹ ہاؤس سے نہیں فرش بنا ہوا ہے نہ کوئی چیز بنی ہوئی ہے. اسکیمیں اوپر جاتی ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے 1985 میں تقریباً جو ہے 35 لاکھ روپے منظور ہوئے تھے. حسنی شاہ اس وقت جو ہے منسٹر فار کلچر تھے, دین لیٹر آن بیکم چیف منسٹر ان دیٹ پیریڈ. تو وہ پتہ نہیں کدھر گئے, جو ہے کمشنر سکر کے پاس پڑے رہتے تھے. پھر وہ 70 لاکھ ہوئے, پھر وہ ڈیڈ ہو گئے. تو کلچرل کمپلیکس کی فاؤنڈیشن پڑی رہی کئی سال. 2002 میں وہ خود بخود گر گئی. تو کاغذوں میں تو بڑے کلچرل کمپلیکس ہونے لگے ہیں. گورنر صاحب کیونکہ بہت پڑھے لکھے اور دانشور آدمی ہیں, ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اسکیم ہے درگاہ کی. میں لاسٹ ٹائم بھی سیکرٹری اوقاف کو کہا تھا یہ دلیری سے, میں نے کہا اور کچھ نہیں کر سکتے ہو خدا کے بندو, یہاں پہ ایک فرش لگوا دو. پورا فرش دربار کا ٹوٹ گیا ہے تاکہ غریب آدمی آئے تو وہاں پہ سو سکے. تو انہوں نے ابھی موجودہ چیف ایڈمنسٹر نے کہا کہ ہم فرش لگوا رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وضو کی جو اپنا جو ہے پراپر جگہ مسجد کے قریب نہیں ہے. اس سے زیادہ میں کیا کہوں. گورنر صاحب نے میرا خیال ہے میرے دل کی آواز سن لی ہے, آپ لوگوں نے سن لی ہے, افسوس بھی ڈیفائن ہو گیا ہے. اور سچر سنگھ جو اپنا رحمت اللہ علیہ جو اپنا ایک نمبر فرماتے ہیں, جب یہ اپنا دنیا کی دیکھتے ہیں تو سریکی میں ایک شعر یاد آتا ہے سچر سنگھ کا. لوگ کافی کہتے ہیں کہ سخی تم نہیں ملتے ہو لوگوں سے, تو وہ شعر پڑھتا ہوں کہ آپ تو PCO کے سلسلے میں گورنر صاحب سے میں نے عرض کر دیا, صوفیزم بھی ڈیفائن کر دیا. آپ سے میں شعر ہے سچر سنگھ کا. ایک دہاڑے مرشد میں نو آپ یہ فرمایا, ایک دہاڑے مرشد میں نو آپ یہ فرمایا, چھوڑ خلق کی یاری ایک نام علیحدہ یاد کری بیا دوہی جہاں وساری. اس دنیا میں جو دم جیوی نال توحید گزاری, بن عشق علیحدہ باجو سچر سنگھ بیا سب پوری چاری. حقیقت تو اللہ کا نام ہے, باقی ساری چیزیں ختم ہیں. نان ایگزسٹنس ہے, ایگزسٹنس پوری کا ختم ہو گئی. Governor Sindh Abbas Sahab, Minister Awqaf, Secretary Culture, Salahuddin Haider Sahab, of course Sajada Rasheen Taqi Kabool Sahab, RTO Sahab, GCO Sahab,
and members of such a yadgar muazzaz officers, citizens of Khairpur, sabin ko wadik Sachal Saint Fakir. तमाम खुशी थी कि गवर्नर साहब असां सभिनि जे संगत मौजूद आहे और गवर्नर साहब जो इहो वाइदो हुयो कि हिते ईंदा ऐं हिते अगरि इहो प्रोजेक्ट जेको PC1 आहे सचल दरगाह जो कल्चरल कॉम्प्लेक्स जो उहो इनिशिएट थींदो इंशाल्लाह उहो जल्दी थींदो छो करे सेक्रेटरी कल्चर बि आया आहिनि समरी बि फ्लोट थी चुकी आहे छड़ो हिकिड़ो पथर रहण जी देरि आहे ऐं तव्हां सभिनि जूं असांजो दुआऊं हूंदियूं त उहो प्रोजेक्ट जेको आहे इनिशिएट थी वेंदो गवर्नर साहब सचल को 122 साल हो गए हैं लेकिन सचल जिंदा है हम सब में मौजूद है और उनका अक्स सही कबूल साहब में भी मौजूद है उनका अक्स सचल यादगार कमेटी जो खैरपुर के सिविल सोसाइटी के उनमें मौजूद है उसकी म्यूजिक में मौजूद है उनके फकीरों में मौजूद है और उनकी पोइट्री में मौजूद है तो सिर्फ एक चीज़ रहती है कि इस जो ऊंचाई सचल की पोइट्री और जो हम सबको माशरों में उन्होंने एक फिजा दी है रूहानी एक मेजर गैप ये है कि हुकूमत की तरफ से जैसे कि सही साहब भी कह गए कि एक ग्लेयरिंग गैप है कि 50 साल हो गए लेकिन इस दरगाह में सिवाय ये जो दरगाह है इसके आसपास और कोई चीज़ नहीं है और हम सब बहुत ही पुरुमीद हैं कि आपकी कोशिशों के बाद ये PC1 जो है एक्टिवेट हुआ है एक डेड प्रोजेक्ट रीएक्टिवेट हुआ है एंड सेक्रेटरी कल्चर इज हियर आई एम रियली मिसिंग मिनिस्टर कल्चर वो भी होते तो आप तीनों से एक बार फिर मैं पुरजोश एक रिक्वेस्ट करती कि ये इस साल ही शुरू हो जाए वी कांट मिस टाइम बिकॉज हम लोग इतने वहमी हो गए कि पहले भी ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और पत्थर भी इफ्तिताह का लगा था लेकिन वो प्रोजेक्ट इनिशिएट नहीं हुआ था तो इसको एक एमरजेंसी की बुनियाद पे इस प्रोजेक्ट को लिया जाए और इसके बाद मैं एक और छोटी सी गुजारिश करूंगी क्योंकि देयर इज वेरी लिटिल टाइम वी आर वेरी थैंकफुल कि आप लास्ट टाइम भी आए थे और आप खैरपुर का खास ख्याल रखते हैं यू मेड सम वेरी क्रूशियल अनाउंसमेंट एंड आई एम श्योर दे आर ऑन देयर वे उसमें एक और रिक्वेस्ट मैं ऐड ऑन करूंगी कि हमारे पास एक और ब्यूटीफुल कल्चरल एक ऑनक्लेव है ये घार हिल्स है वहाँ पर बहुत से और श्राइन्स हैं जिसमें अजम सुल्तान और उबन शाह जैसे मशहूर औलिया गुजर चुके हैं वहाँ पर ये फकीर भी जाके गाते हैं दे आर ऑन टॉप ऑफ हिल्स अगर इसको ADP में इंक्लूड किया जाए कल्चर सेक्रेटरी साहब हैं अगर इसको भी इनकी डेवलपमेंट ADP में की जाए और इन दरगाहों की डेवलपमेंट से हज़ारों मजदूरों को भी फ़ायदा होगा क्योंकि वहाँ पर एक्सकवेशन भी होती हैं माइनिंग भी होती है इट्स अ ब्यूटीफुल एरिया आई इनवाइट यू कि आप किसी दिन वहाँ पर आएँ ऐसे मिनिस्टर कल्चर को वहाँ दें इनफैक्ट मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि वहाँ एक नेशनल पार्क बनाया जाए इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हिल सिस्टम बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वहाँ पर और वहाँ पर ये दरगाहें हैं अगर वहाँ पर थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हो जाए तो वहाँ के मकामी लोगों को और कल्चर को दोनों को फ़ायदा होगा With these words, I'll take my seat and I once again thank you for making time to come to Khairpur. सबसे पहले अवार्ड के लिए मैं उस शख्सियत को दावत दूंगा जिसको आप पहले माइक्रोफोन पे गुफ्तगू करते हुए मैंने पहले तज़किरा किया कि उनकी एक बहुत बड़ी पहचान इस वक्त इल्म व अदब के हवाले से है उन्होंने ख़ास तौर पर जो थीसिस तसव्वुफ और फिक्र सलमा सताइन के हवाले से लिखा है जिससे शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर से उन्होंने ये डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है सचल यादगार कमेटी ने फैसला किया है कि ऐसी शख्सियात को जो डॉक्टरेट हासिल करती हैं उन्हें ज़्यादा तहसीन देने के कबूल मोहम्मद साहब अवार्ड हासिल कर रहे हैं इस वक्त अवार्ड के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा उस शख्सियत को जिनका शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर में सिंधी अवार्ड हासिल करेंगे गवर्नर सिंध साहब से थैंक यू और इस वक्त मकाला निगार
मोहतरम ताजवेर साहब, थैंक यू। हर साल सचल सरमस्त की अदबी कॉन्फ्रेंस में मुशायरा होता है और उस मुशायरे में ख़ास तौर पर जो हजरात चलसाई को खराज अकीदत पेश करते हैं, मंजूर खराज अकीदत, उस हवाले से ये अवार्ड जाता है। तो ये अवार्ड इस दफ़ा हमारे बुजुर्ग शायर मोहतरम अहमद खान मदहोश को दिया जा रहा है। मोहतरम अहमद खान मदहोश तशरीफ लाएं और अपना अवार्ड हासिल करें। अवार्ड एक और भी कुछ और भी हैं जिनमें बेहतरीन सुघड़ का अवार्ड भी है। अहमद खान मदहोश आप अपना अवार्ड अवार्ड हासिल करने वालों से दरख्वास्त है कि वो कैमराओं का थोड़ा सा ख्याल रखें। और इस वक्त बेहतरीन सुघड़ का अवार्ड है जनाब गवर्नर साहब। सुघड़ वो औरल और वल्वल किस्म की शायरी है जो इस सीना बसीना मुंतकिल होती है और इसको रेटोरिकल कम्युनिकेशन अंग्रेजी में कहा जाता है। और वो मोहतरमा दीबा सहर बेहतरीन फनकारा गुलकारा का अवार्ड, जिन्होंने गुज़श्ता साल जलसाई के कलाम को नई धुनों से तरकीब करके पेश किया। वजूद अली शक जमशेद फकीर शक का अवार्ड हासिल कर रहे हैं। और इस वक्त मैं दरख्वास्त करूंगा गवर्नर साहब से कि वो तशरीफ लाएं अपनी सीट पे और उसके बाद उन्हें दोबारा आने की जहमत देंगे गुफ्तगू के लिए। इससे पहले वो हमारे
साहब